انتہائی قابل تکریم میرے مسلمان بھائیوں، اللہ رب العزت کا عظیم احسان اور کرم کہ اللہ پاک نے اس فانی زندگی میں ایک دفعہ پھر ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا، اور پھر رمضان المبارک کے مہینے کے بعد آج عید اور خوشی کی یہ دن اور اس کی خوشیاں نصیب فرمائی۔ اللہ کریم کہ میرے اور آپ کے اور تمام مسلمانوں کے زندگی کے تمام دن وہ عیدوں کی طرح گزریں، خوشی اور راحت میں گزریں، مصیبت آفات اور بلیات سے اللہ پاک ہر مسلمان کی اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیں۔ مختصر وقت میں دو چار باتیں انتہائی اختصار کے ساتھ عرض کروں گا۔ جو آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، یہ قرآن پاک کی ان آیات مبارکہ میں سے ہیں جو انتہائی جامع کہلاتی ہے۔ اس آیات میں اللہ پاک نے 17 خوبیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اگر کوئی مسلمان صرف اس ایک آیت پر بھی عمل کرے گا تو اس کی زندگی کے کامیابی اور کامرانی کے لیے یہ آیت بھی کافی ہو جائے گی۔ اس آیات کریمہ میں پہلے تو اللہ پاک نے ایمان کے اصول ذکر فرمائے ہیں کہ ایمان کے اصول کیا ہیں، ایمان کے بنیادیں کیا ہیں۔ تو ارشاد فرمائے کہ 5 چیزیں وہ ایمان کی بنیادیں ہیں۔ ایک، اللہ پر ایمان رکھنا، اللہ کو ماننا، وحدہ لا شریک ماننا۔ دوسرے نمبر پر آخرت اور قیامت کو ماننا۔ تیسرے نمبر پر ملائک اور فرشتوں کو ماننا۔ چوتھے نمبر پر اللہ کی نازل کردہ تمام کتاب اور آسمانی صحائف اور وحی پر ایمان رکھنا۔ اور 5ویں نمبر پر تمام انبیاء علیہم السلام کو ماننا۔ یہ 5 چیزیں اصول اور بنیاد ایمان کے بتلائے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس آیت میں اعمال کے بنیاد بتلائے ہیں، اور اعمال کے بنیادوں میں سے 2 قسمیں ہیں۔ ایک اعمال وہ ہیں جس کا تعلق انسان کی خود اپنی ذات سے ہے، اور دوسرے وہ ہیں کہ جس کا تعلق دوسرے کے ساتھ ہے۔ جو انسان کے اپنے ذات کے ساتھ متعلق ہے وہ ایک مالی ہے اور ایک بدنی ہے۔ مالی عبادت زکوٰۃ ہے اور بدنی عبادت نماز ہے۔ ان دونوں کا تعلق انسان کے اپنے نفس کے ساتھ ہے، اپنے ذات کے ساتھ ہے۔ نماز بھی پڑھتا ہے تو اپنے لیے، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے تو اپنے لیے، اور دوسرے قسم کے وہ ہیں کہ جس کا فائدہ دوسرے کو ملتا ہے اور اجر اللہ پاک اس کو عطا فرماتے ہیں۔ تو اس کے متعلق ارشاد فرمایا کہ دوسروں پر مال خرچ کرنا ہے۔ اب قرآن پاک نے یہ حکم تو دیا کہ آپ نماز پڑھیں، لیکن نماز کی رکعتیں قرآن نے نہیں، اللہ کے نبی نے بتائی۔ نماز کے اوقات اللہ کے نبی نے بتائے، نماز کا طریقہ اللہ کے نبی نے بتائی، لیکن مال خرچ کرنے کا صرف حکم نہیں دیا، بلکہ مال خرچ کرنے کا طریقہ، جہاں خرچ کیا جاتا ہے، کس طرح خرچ کیا جاتا ہے، کون سا مال خرچ کیا جاتا ہے، یہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں بتلا دیا۔ تو فرمایا کہ تم اللہ پاک کے محبت میں اپنا مال خرچ کرو گے یا محبوب مال کو خرچ کرو گے تو کہاں خرچ کرو گے؟ پہلے نمبر پر ارشاد فرمایا ذوی القربہ، آپ کے مال کے مستحق، آپ کے مال کے خرچ کے مستحق سب سے زیادہ وہ آپ کے اقربا، آپ کے عزیز اور رشتہ دار ہیں۔ سب سے پہلے خرچ کے اعتبار سے جن کا نمبر ہے جو سب سے زیادہ مستحق ہے، فرمایا آپ اپنے عزیز رشتہ داروں پر خرچ کریں، والدین پر خرچ کریں، بیوی بچوں پر خرچ کریں، بھائیوں پر خرچ کریں،
बहनों पर खर्च करें, चचा ताया मामू इन पर खर्च करें, कि सबसे पहले आपके खर्च, आपके हमदर्दी के मुस्तहिक यही आपके अजीज़ हैं, अकारिब हैं, रिश्तेदार हैं, जो आपके रिश्ते में सबसे ज़्यादा करीब हैं। अब मालदार ज़कात उठाता है, पूरे शहर में घूमता है और गरीब तलाश करता है, जबकि खुद अपने भाई, अपने बहन, अपने भतीजे, अपने भांजे, अपने ताया चाचा वो खुद मुस्तहिक होते हैं, उनकी तरफ निगाह उठाकर नहीं देखता। सदक़े और खैरात करता है, शहर भर के मालदारों को बुलाता है, लेकिन अपने ख़ानदान को भूल जाता है। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं तेरे इस फ़ायदे का सबसे पहले मुस्तहिक फरमाया कि वो आपके अजीज़ अकारिब रिश्तेदार हैं। दूसरे नंबर पर इरशाद फरमाया कि यतीम, आपके माल के खर्च का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक वो यतीम है, मस्कीन है। अब यतीम तलाश करता हुआ आपके दरवाजे पर न आए, वो आपके दरवाजे पर दस्तक न दें, वो आपके दरवाजे को न खटखटाएं, बल्कि आप निकलें, आप अपने अड़ोस में, अपने महल्ले में, अपने मुआशरे में यतीम को आप तलाश करें और आप यतीम के सर पर हाथ रखकर उसकी कफालत करें। और ये अल्लाह पाक खुद बतलाता है, बंदे मेरा दिया हुआ माल कहाँ खर्च करोगे जिसके वालिदैन या एक मैंने ले लिए हैं, जिसको मैंने यतीम बनाया है। मैं चाहता तो उसके वालिदैन को जिंदा रख के आपके वालिदैन को फौत करवा देता, इंतकाल करवा देता, आपको यतीम बना देता, उसको आपकी कफालत का जिम्मा दे देता। कादिर ज़ात हैं, लेकिन फरमाए यतीम को आप तलाश करें। तीसरे नंबर पर इरशाद फरमाए मस्कीन, मोहताज, गरीब आपके दरवाजे पर न आए, आपसे न मांगे, वो जलील होकर न जाए आपके हाथ से, आप उनको धक्के देकर न निकालें, बल्कि आप मसाकीन को तलाश करें, आप गुरबा को तलाश करें और आप अपना माल उनको दे दें। अगले नंबर, चौथे नंबर पर इरशाद फरमाया कि वो अपने सबील, मुसाफिर हैं, जिसका घर कोई नहीं, जिसका दर कोई नहीं, जिसका कोई शनासा, जिसका कोई पहचान तारुफ नहीं, तो फरमाया कि उसको आप तलाश करके आप उसकी मदद करें। अगले नंबर पर इरशाद फरमाया वसाइलीन, मांगने वाला आया है, धुतकारिए मत, ये मत कहें दफा हो जाएं, आपका काम भिखारी के अलावा और कुछ नहीं, भीख ही मांगते हैं, ऐसा न करें। आपके पास कुछ हैं, मारूफ और अच्छे तरीके पर दे दें और अपने को मोहताज समझें। चाहिए तो ये था मैं इसके दरवाजे पर जाता, ये मेरे दरवाजे पर मांगता हुआ आया है, तो दिल खोल करके दे दें। अगर नहीं है तो दुआ दे दें कि अल्लाह अपने खजाने में से आपको भी दे दे, मुझे भी दे दे, अल्लाह तुझे भी गनी कर दे, अल्लाह मुझे भी गनी कर दे, अल्लाह तेरी हाजतें भी पूरी फरमा दे, अल्लाह मेरी हाजत भी पूरी फरमा दे। इस तरह का कोई अच्छा सा दुआ या कलमा कहकर उसे रुखसत कर लें। तो फरमाया कि ये ऐसे हैं कि जिनका ताल्लुक किसी और के साथ है, लेकिन इसका अजर आपको मिलता है। फिर अल्लाह पाक ने अखलाक के उसूल बताएं, अखलाक के उसूल कि अखलाक क्या हैं। उनमें से एक ऐसा है कि जिसका ताल्लुक खुद इंसान के साथ है, दूसरों के साथ है, और तीन का ताल्लुक इंसान की ज़ात के साथ है। अखलाक में सबसे बड़ी खुल्क, सबसे बड़ा अखलाक वो वादे को पूरा करना है। ख्वाह वो वादा आपने रब से किया है तो पूरा करें, वादा आपने नबी से किया है तो पूरा करें, वादा आपने पैगंबर के उम्मती से किया है तो वो भी पूरा करें। यहाँ तक कि पैगंबर का वो उम्मती अगर वह मेरे पैगंबर का कलमा नहीं पढ़ता, गैर मुस्लिम है, काफिर है, आपने उसके साथ वादा किया, आप उस वादे को भी निभाएंगे, आप उस वादे को भी पूरा करेंगे। ये अखलाक की सबसे बड़ी बुनियाद है। और तीन किस्म के अखलाक वो हैं जिसका ताल्लुक आपके ज़ात के साथ है। उनमें से पहले नंबर पर फरमाया कि आप सब्र करेंगे। तो किस में? जब आप फ़कीर हों, आप गरीब हों, आप मोहताज हों, सब्र करें, शिकवा न करें, शिकायत न करें, अल्लाह से मांगते रहें। जिस अल्लाह ने आपको गरीब रखा है उसको मालूम है कि आपकी गुर्बत,
آپ کی دنیا اور آخرت کے لیے فائدہ مند ہے۔ اس میں آپ کی دنیا کا بھی فائدہ ہے، اس میں آپ کی آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ آخرت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ لوگ وہ حساب کتاب میں مشغول ہوں گے اور آپ بغیر حساب کتاب کے جنت کے مزے لوٹ رہے ہوں گے۔ اور دنیا میں آپ کے پاس مال نہیں، کوئی خطرہ نہیں، تو فرمایا کہ اپنے فقر پر صبر کریں۔ دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا اللہ نے آپ کو مرض دی ہے، بیماری دی ہے، یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ صحت بھی ایک نعمت، مرض بھی ایک نعمت، دینے والی ذات اللہ پاک کی ہے۔ صحت کی دعا مانگے اور دعا یوں مانگے، اے اللہ اس مرض کی نعمت کو صحت کی نعمت سے بدل لے، مرض کی نعمت کو صحت کی نعمت سے بدل لے، یہ بھی دیا ہوا تیرا ہے لیکن میں برداشت کے قابل نہیں ہوں، برداشت نہیں کر سکتا ہوں، مجھے صحت کی نعمت عطا فرما دے۔ لیکن اپنی مرض پر صبر کریں۔ اور تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ جب آپ دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں تو ثابت قدم رہیں۔ آخر میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ایمان اور اپنے وعدوں کو سچا کر دکھایا، اور یہی لوگ متقین اور پرہیزگار ہیں۔ اب اس آیت میں اللہ رب العزت نے ایمان بھی بتلایا، عمل بھی بتایا، اخلاق بھی بتائے، یعنی مجھے اور آپ کو بحیثیت مسلمان جن چیزوں کی ضرورت تھی، زندگی میں جن چیزوں کی ہمیں ضرورت رہتی ہے، اللہ پاک نے وہ تمام چیزیں ایک آیت میں بتلا دی کہ بندے یہ ایک آیت سیکھ لیں، اس پر عمل کر لیں، آپ کامل مومن ہیں، آپ کی ایمان مکمل ہے۔ تو اللہ پاک پہلی بات ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ دوسرے نمبر پر چونکہ عید کا دن ہے اور پھر رمضان کا مہینہ گزرا ہے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ یہ مواسات کا مہینہ ہے، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، یہ خیرخواہی کا مہینہ ہے۔ ایک مہینہ ہم نے کورس کر دیا، ایک مہینہ ہم نے سیکھ لیا کہ یہ خیرخواہی کا مہینہ ہے۔ آج ہمارے خیرخواہی کا امتحان ہو رہا ہے۔ ایک مہینے میں جو کچھ ہم نے خیرخواہی سیکھی، آج اس کا امتحان ہو رہا ہے۔ تو کیا آج ہم اس خیرخواہی پر جو ہم نے مہینہ بھر سیکھا ہے، ہم اس پر پورا اتر سکیں گے، یا آج ہم مہینے بھر کے خیرخواہی کے سبق میں امتحان دیتے ہوئے ناکام ہو جائیں گے؟ یہ ہم نے خود سوچنا ہے، یہ ہم نے خود دیکھنا ہے۔ اور یہ اللہ اور اللہ کے رسول نے، ان کے صحابہ نے، اللہ کے ولیوں نے ہمیں خود بتلا دیا ہے۔ ہمارے پڑوس میں یتیم بھی ہوں گے، بیوائیں بھی ہوں گی، غریب بھی ہوں گے، لیکن آج ہم معاشرے میں یہ مثال قائم کریں، اپنے محلے میں یہ مثال قائم کریں کہ کسی کو اپنے یتیم ہونے کا احساس نہ ہو، کسی کو اپنے بیوہ ہونے کا احساس نہ ہو، کسی کو اپنے غریب ہونے کا احساس نہ ہو، کسی کو اپنے محتاج ہونے کا احساس نہ ہو، کسی کو اپنے بے بسی ہونے کا احساس نہ ہو۔ کوئی بھی میرے رب کا بندہ، میرے پیغمبر کا امتی اپنے کمرے کے تنہائی میں میری اور آپ کی شکایت رب کو نہ لگائیں، اس کے آنسو تنہائی میں بہہ کر ربا میں تو بے سہارا ہوں، ربا میرا تو کچھ نہیں ہے، اڑوس پڑوس سارے محلے دار عید کی خوشیاں منا رہا ہے اور میں یتیم یسیر مسکین غریب، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، میں تو آج نوالے کو بھی ترس رہا ہوں، میں تو آج اپنے خوشی کو بھی ترس رہا ہوں۔ کہیں تنہائی میں وہ آدمی رب کے سامنے آنسو بہا کر میری اور آپ کا شکوہ نہ کرے۔ اب یہ میرا اور آپ کا امتحان ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے نکلیں، سامنے دیکھتے ہیں بچے آپس میں کھیل رہے ہیں، خوش ہیں، نئے کپڑے ہیں، دھلے ہوئے ہیں، صاف ستھرے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے دیکھا ایک بچہ سہما ہوا بیٹا ہے، اس کے پٹے پرانے کپڑے ہیں، وہ صاف دھلا ہوا بھی نہیں ہے، اور اس کے رخسار پر اس کے آنسو کے قطروں کے آثار اور نشان بھی ہیں۔ میرے نبی نے چلتے ہوئے اس بچے کو دیکھا تو چلتے ہوئے قدم رک گئے، واپس پلٹے، فرمایا بیٹا یہ سارے بچے کھیل رہے ہیں، آپ کیوں نہیں کھیل رہے ہو؟ یہ سارے بچے انہوں نے نئے کپڑے پہنے ہیں،
آپ کے کپڑے صاف اور نئے کیوں نہیں؟ یہ سارے خوش ہیں، دلے ہوئے ہیں، آپ ایسے کیوں نہیں؟ وہ عرض کرنے لگا آقا میں یتیم ہوں، میرا والد نہیں ہے، اگر میرا والد ہوتا میں بھی ان کی طرح بھنر سنر کر آ جاتا، میں بھی ان کی طرح نئے کپڑے پہن کر آ جاتا، لیکن میں یتیم ہوں، میرا کوئی نہیں ہے۔ میرے پیغمبر نے یتیمی کا دور گزارا تھا، اپنا بچپنا یاد آیا، اس بچے کو گود میں اٹھایا، مسجد نبوی کے بجائے حجرہ عائشہ کی طرف واپس آئے، جا کر فرمایا حمیرہ اس بچے کو نہلا دو، اس کو غسل دے دو، اس کو پاک صاف کر لو۔ صحابی کو بھیجا، فرمایا جاؤ حضرت علی کے گھر میں سیدہ فاطمہ سے کہو کہ ایک بچہ ہے اور عمر اس کا حضرت حسن کے برابر ہے، اگر حضرت حسن کے دھلے ہوئے کپڑے ہوں تو وہ بھجوا دینا۔ سیدہ فاطمہ نے حضرت حسن کا جوڑا بھجوایا، حضرت عائشہ نے اس بچے کو صاف ستھرا کر کے اس کو آنکھوں میں سرما بھی ڈالا، یہ حضرت حسن کا جوڑا اسے پہنایا۔ پھر میرے نبی نے پوچھا بیٹے جب تیرا باپ زندہ تھا تو تجھے مسجد لے کر جایا کرتا تھا؟ وہ عرض کرنے لگا جی اللہ کے حضور، وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جاتا تھا۔ فرمایا انگلی سے پکڑ کر کے لے جاتا تھا، سینے میں اٹھا کے لے جاتا تھا؟ فرمایا نہیں اللہ کے پیغمبر، میرا والد مجھے کندھے پر بٹھا کر مسجد لے جایا کرتا تھا۔ اخلاق دیکھیے، زندگی دیکھیے جو میرے پیغمبر نے سمجھائی ہے۔ ہائے کاش محمد رسول اللہ تو پڑھتے ہیں لیکن آج تک سمجھ نہ سکیں کہ محمد رسول اللہ کا کردار کیا تھا، سمجھ نہ سکیں محمد رسول اللہ کا معنی کیا ہے، سمجھ نہ سکیں محمد رسول اللہ کی سیرت کیا ہے۔ رمضان کا مہینہ گزار کر بھی نہ سمجھ سکے اپنے نبی کو، رمضان کے روزے رکھ کر بھی ہم اپنے نبی کی زندگی کو نہ سیکھ سکے۔ اللہ کے نبی نیچے بیٹھ گئے زمین پر بیٹھے، پھر فرمایا تم میرے کندھے پر آ جاؤ۔ وہ معصوم یتیم بچہ میرے پیغمبر کے کندھوں پہ سوار ہوا، باہر نکلے، ان بچوں نے دیکھا ابھی تک تو کپڑے بھی دھلے ہوئے نہیں تھے، ابھی تک تو اس کی شکل و صورت بھی اچھی نہیں تھی، اب تک تو کوئی اس کو انگلی سے پکڑ کر چلانے والا کوئی نہیں تھا، یہ تو دونوں جہانوں کے پیغمبر، دونوں جہانوں کے امام، دونوں جہانوں کے سردر، امام الانبیاء کے کندھے پہ سوار ہیں۔ بچوں نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا مجھے اللہ کے پیغمبر نے اپنا بیٹا بنا دیا، اللہ کے پیغمبر نے مجھے اپنا بیٹا بنا دیا۔ اللہ کے پیغمبر نے سیدہ عائشہ سے فرمایا عائشہ تیری اولاد کوئی نہیں، آج کے بعد یہ تیرا بیٹا ہے۔ اور اس بچے سے فرمایا کیا تو اس پر راضی نہیں کہ یہ عائشہ تیری ماں بنے، میں محمد رسول اللہ تیرا باپ بنوں؟ ان میں سے ایک بچے نے تڑپتے ہوئے آواز لگائی ہائے کاش آج میں بھی یتیم ہوتا، ہائے کاش آج میں بھی یتیم ہوتا، ہائے کاش آج میرا باپ بھی نہ ہوتا، محمد رسول اللہ مجھے بھی کندھے پر اٹھاتے، میرے بارے میں بھی فرماتے کہ ہاں تو میرا بیٹا ہے۔ سوچئے میرے پیغمبر نے اپنے عملی زندگی سے کیا کر کے بتلایا۔ یہی میرے آج کا دن کا امتحان ہو رہا ہے، آج کا دن مجھے اور آپ سے یہی مطالبہ کر رہا ہے۔ مجھے یاد آئے حضرت عمر ابن عبدالعزیز، عید قریب ہے، بیوی کہنے لگی حضرت فاطمہ کہ بچوں کے لیے عید کے نئے کپڑے بھی نہیں ہیں، عید کے دن بچوں کے لیے کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، اور یہ اس وقت کا خلیفہ ہے، یہ وقت کا بادشاہ ہے، اور ایسا بادشاہ کہ اس کے والدین بادشاہ گزرے ہیں، خود مالدار ہیں، ان کے گھر والوں کے بھائی، ان کے بچوں کے ماموں وہ خلیفہ گزرے ہیں، وہ بھی مالدار ہیں، اور خلافت سے پہلے اس سے بڑا کوئی مالدار نہیں تھا، خلیفہ بنے تو سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ فرمانے لگے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، کہتے ہیں بچے ہیں عید کے دن کچھ تو مانگیں گے۔ بیت المال کے چوکیدار کو بلا کر اسے کہا کہ کیا مجھے
1 महीने की एडवांस मेरा वजीफा मुझे मिल सकता है, इसलिए कि मेरे बच्चों के कपड़े नहीं, मेरे बच्चों के ईद के लिए खाने पीने के लिए अच्छे खाने का इंतजाम नहीं, मैं उसके खाने पीने का इंतजाम कर सकूं। चौकीदार ने कहा जी खलीफा, जी अमीरुल मोमिनीन, लेकिन आप मुझे लिख कर दे दें कि 1 महीने तक आप जिंदा होंगे, ये गारंटी दे दें कि आप जिंदा होंगे 1 महीने तक, मैं आपको एडवांस दे देता हूं। हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज फरमाने लगे, महीना तो बड़ी बात, मैं तो आज के दिन की गारंटी भी नहीं ले सकता हूं। उसने फरमाया फिर आप 1 दिन की गारंटी नहीं ले सकते, मैं आपको बैतुल माल में आपका वजीफा 1 महीना पहले कैसे दे सकता हूं। वापस आए, बच्चों को बेवियों को जमा किया, कहने लगे बेटो, मेरे बच्चों, मेरे अहले आयाल, मेरी बेवी, 2 रास्ते मेरे सामने हैं। एक ये मैं आपकी दुनिया बनाऊं और खुद जहन्नम में चला जाऊं, और दूसरी ये कि आप भी मेरे साथ सब्र करें, मैं भी जन्नत में जाऊं, आप भी जन्नत में जाएं। बच्चे भी कहने लगे बाबा है ना, हम आपको जहन्नम ले जाना चाहते हैं, ना खुद जहन्नम ले जाना चाहते हैं अपने आप को, हम जन्नत में जाना चाहते हैं। कोई बात नहीं, ईद का एक ही तो दिन है, गुजर जाएगा, पुराने कपड़ों में भी गुजर जाएगा, सूखा खाना खाते हुए भी गुजर जाएगा। हमें नहीं चाहिए ऐसी सहूलतें, हमें नहीं चाहिए वो माल जो हमें जहन्नमी बनाए, नहीं चाहिए हमें वो आसाइशें, नहीं चाहिए वो हमें राहतें जो हमें जहन्नमी बनाए, हम नहीं चाहते वो। फिर मुआशरे ने देखा, ईद का दिन खलीफा मिंबर पर आए, खुतबा पढ़ा रहा है, सामने उनके शहजादे पट्टे पुराने लिबास में मलबूस। फिर दुनिया ने देखा, सारे घरों में जायकेदार खाने पके हैं, लेकिन उमर इब्न अब्दुल अजीज ने ईद के दिन भी खुद और अपने बच्चों के साथ बैठकर सूखा खाना खाया, लेकिन अपनी आखिरत को तबाह नहीं की। ये मेरा और आपका इम्तिहान है। कहीं बेवी बच्चों के लिए हम अपने आप को जहन्नम का ईंधन बनाते हैं, या अपने और अपने बेवी बच्चों को जन्नती बनाते हैं। ये आज के दिन का इम्तिहान है। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, और ईद की खुशियों में अल्लाह पाक हमें हर मुसलमान को शामिल और शरीक रखने की अल्लाह पाक हम सबको तौफीक अता फरमाए। यही हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज, एक खातून आई, तवज्जो मेरी तरफ है ना, हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज के घर में एक खातून आई। उसने पूछा, बादशाह का महल ये है? उसने कहा हाँ। झोपड़ी थी। फिर उसने कहा कोई दरबान, कोई चौकीदार? उन्होंने कहा कोई चौकीदार नहीं। अंदर जाने के लिए इजाजत किससे लेंगे? दरवाजा खोल कर अंदर चले जाइए। हैरान हो गई, यह खलीफा का घर है जिसमें दरबान कोई नहीं, चौकीदारी के आदाब कोई नहीं, दाखिले के आदाब कोई नहीं, बस अंदर चली जाऊं। चली गई। हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज की घर वाली वो चारपाई पर बैठी हुई है, और उसके हाथ में एक सूखा टुकड़ा है, और उसे वो खा रही है। तो वो खाई नहीं जा रही है, ऐसी कुतर रही है जिस तरह कोई चूहा किसी चीज को कुतर रहा होता है। इतना सख्त और इतना खुश्क, वो उसको दांतों से वो कतर रहा है। इसने देखा ये खलीफा की बेवी है, इसकी ये हालत। इसने पूछा कि आपके घर में भी तो कोई काबिले दीद चीज नहीं है, कोई साजो सामान भी नहीं है, और ये खुश्क टुकड़ा आपके पास है, ये खलीफा का घर नहीं? वो कहने लगा जी खलीफा का घर है। उसने कहा ये उजड़ा हुआ क्यों है? तो खलीफा की बेवी कहने लगी, आपके घरों को आबाद करने के लिए खलीफा ने अपना घर बिजाड़ कर दिया है। आपके घरों की आबादी के लिए हमारा घर उजड़ गया है। जुमला सुनिए, जुमला सुनिए। आपके घर रियाया मातहत रहने वाले लोग, फरमाए इनकी घरों की आबादी के लिए हमने अपना घर उजाड़ दिया है। और ऐसा ही था। एक वक्त आया खलीफा उमर इब्न अब्दुल अजीज के दौर में, ज़कात लेने वाला कोई नहीं था, सारे इतने मालदार हो चुके थे, और खुद अपनी हालत ये थी कि सूखे टुकड़े खा रहे थे। आवाम को इतना मालदार बनाया, और हमारे हुक्मरानों को देखें कि उनकी आबादी
हमारी घरों की बर्बादी है। हमारे घर आप बर्बाद हुए तो उनके घर आबाद हो गए। हमने अपने घर उजाड़ दिए तो उनके मोहल्लात आबाद हो गए। उन्होंने अपने मोहल्लात की आबादी के लिए मेरे और आपके बच्चों का कत्ल करवाया, मेरे और आपके नौजवानों का कत्ल करवाया, मेरे और आपके माल को गस्ब करवाया। कहीं और नहीं, सिर्फ शहर कराची में इस बाबरकत मुबारक महीने में, रमजान के महीने में कितनी डकैतियां हुई हैं, कितने जाने गई हैं, कितने नौजवान सिर्फ इस पर कत्ल हुए। मोबाइल दे दो, उसने थोड़ा सा पसो पेश किया, नौजवान की जिंदगी गुल कर दी। आज वो खानदान आज ईद के दिन क्या खुशी महसूस करेंगे जिनका जवान बेटा सिर्फ एक मोबाइल न देने की वजह से जान की बाजी हार चुका है, जो हाथ के घड़ी न देने की वजह से जान की बाजी हार चुका है, जो अपने 5-10 हज़ार की तनख्वाह अपने पास बचाने की फिक्र में अपनी जान का सौदा कर चुका है। आज उसके वालिदैन, आज उसके बहन भाई, आज उसके रिश्तेदार क्या महसूस करेंगे, क्या महसूस करेंगे? दूर नहीं, गुज़श्ता रात कितने लोग लूट चुके होंगे, कितने जेब लूट चुके होंगे, कितने घरों को इस शहर वालों ने गम दिया होगा, परेशानी और दुख दिए होंगे। ठीक है, गलती मेरी भी है, मैं कामिल मुसलमान नहीं, मैं कामिल मोमिन नहीं, लेकिन मेरे हुक्मरान किस मरज के दवा हैं? ये मेरे टैक्स क्यों ले रहे हैं? ये मेरे खून पसीने पर क्यों पल रहे हैं? अगर ये मेरी हिफाजत नहीं कर सकते, अगर ये मेरे जान के मुहाफिज नहीं, अगर ये मेरे माल के मुहाफिज नहीं, अगर ये मेरी इज्जत के मुहाफिज नहीं, अगर ये मेरे घर के मुहाफिज नहीं, अगर ये मेरे शहर और मुल्क के मुहाफिज नहीं, फिर इनको मेरे ऊपर हुकूमत करने का हक क्या बनता है? क्या हक बनता है? फिर आप अगर हुक्मरान हैं तो मेरी जान महफूज होनी चाहिए, मेरी माल महफूज होनी चाहिए, मेरी इज्जत और आबरू की हिफाजत होनी चाहिए, मेरे घर और मेरे घर की चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। हजरत उमर रात को निकली, खातून अकेली जा रही हैं, उससे पूछा अकेले क्यों जा रही हो? उसने कहा वो जवाब बाद में दूंगी, लेकिन या आप खुद उमर है या उमर दुनिया से चला गया। मैं क्यों अकेली जा रही हूं ये बात की बात है, ये बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले ये कि आप या खुद उमर हैं या उमर दुनिया से चला गया है। उमर ने पूछा क्यों? फरमाया जब तक उमर तख्ते खिलाफत पर रहा है किसी ने आज तक किसी औरत से सवाल नहीं किया आप कहां जा रही हैं, आप क्यों जा रही हैं, आपके साथ कौन है, आपके साथ कोई नहीं। नजर उठाकर किसी के देखने की हिम्मत नहीं हुई। खलीफा ऐसा होता है, बादशाह और हुक्मरान ऐसा होता है, हुकूमत करता है ऐसा करता है। फिर वो उसकी रियाया सो रही होती है, वो गलियों में चौकीदारी कर रहा होता है, और मेरा हुक्मरान सादे कपड़ों में मलबूस होकर मुझे लूटता है। मेरा निगाहबान वर्दी उठाकर मुझे कत्ल करता है। मेरा निगाहबान बेस बदल कर मेरी इज्जत पर हमलावर होता है। बाबरकत दिन है, दिल नहीं चाहता कि मैं बद्दुआ दे दूं, लेकिन दुआ भी नहीं दे सकता, इसलिए कि मुझे मुल्क भर के और फिर अपने शहर के वो नौजवान जिनकी लाशें सड़कों पर तड़पी हैं, वो मेरे दिल का दुख है। मैं आज हुक्मरानों को दुआ नहीं दे सकता। हाँ ठीक है, वक्त में बड़ा बाबरकत है, दिन बाबरकत हैं, मैं बद्दुआ भी नहीं देख सकता, लेकिन एक अलमिया है। तो हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज की बेबी कहती हैं कि आपके घरों के आबादी ने हमारा घर बर्बाद कर लिया। इतने में उमर इब्न अब्दुल अजीज आए, उस औरत से पूछा बहन क्या बात है? तो वो कहने लगी कि हम 5 बंदे हैं, हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। फरमाया अच्छा, 3 बच्चे हैं, एक मियाँ और एक बीवी। लिखना शुरू किया, एक बेटे के लिए वजीफा बैतुल माल देगा, दूसरे बेटे के लिए वजीफा बैतुल माल देगा, तीसरे के लिए वजीफा बैतुल माल देगा, आपके लिए वजीफा बैतुल माल देगा। ये हर एक पर शुक्र अदा करती रही, शुक्र अदा करती रही, खलीफा की तारीफ करती रही। 4 वजीफे लिखने के बाद खलीफा ने कहा 5वें के बारे में अल्लाह से मांगे
इन चारों में अल्लाह इतनी बरकत दे देगा, आपके 500 का खर्चा चलता रहेगा। जब बेरोजगार, गरीब और मोहताज, उसका वजीफा कहां से चलता था? खलीफा बैतुल माल से। अल्लाह पाक हमें ऐसे हुक्मरान दे दे और हमें ऐसे हुक्मरानों का काबिल बना दे, हमें ऐसे हुक्मरानों का काबिल बना दे। अलमिया ये भी है, हम बादशाह मांगते हैं उमर की तरह, खुद उस्मान की तरह नहीं बनते। खुद अली और हमजा और अब्बास और इब्ने अब्बास और इब्न अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर और इनकी तरह बनने की कोशिश नहीं करते। उमर खलीफा मिला था लेकिन उस्मान को मिला था, उमर खलीफा मिला था लेकिन अली को मिला था, उमर खलीफा मिला था अमीर मुआविया को मिला था, उमर खलीफा मिला था तो हजरत साद सईद अब्दुर्रहमान इब्ने औफ को मिला था। अपना किरदार भी तो उन जैसा बनाए, अपने किरदार पर भी तो सोचें, अपने गिरवान में भी तो झांक करके देखें, मेरी दुनिया क्या है, मेरी किरदार क्या है, मेरे आमाल क्या है, मेरा ईमान क्या है। मुझे एक वाक़या याद आया है, मैं आखिरी वो वाक़या ख़त्म करके फिर नमाज का तरीका बताता हूँ। एक बादशाह के पास एक नौकर था। एक दिन उसने बादशाह को आकर कहा कि मुझे आपकी नौकरी नहीं चाहिए। बादशाह से कहा कि मुझे आपकी नौकरी नहीं चाहिए, मैं आज के बाद आपका शाही नौकर, बादशाह का नौकर नहीं बनना चाहता। कितना बेवकूफ़ आदमी था। बादशाह की नौकरी कोई छोड़ता है? हुक्मरानों के पास 5 नहीं 10 उंगलियां घी में, कोई छोड़ने को राजी नहीं होता। लेकिन उसने कहा मैंने छोड़ दिया, कल से तेरी नौकरी पर नहीं आऊंगा। चलो, बादशाह ने सोचा होगा जज्बाती आदमी है, सादा आदमी है, कल वापस आ जाएगा। अगले दिन नहीं आए, 2 दिन 3 दिन। उसको बुलाकर उसे पूछा कि क्या बात हुई, आपने मेरा दर क्यों छोड़ा, आपने मेरी नौकरी क्यों छोड़ी, आप मेरे हाथ से क्यों चले गए? उसने कहा मुझे एक और आका मिल गया, मुझे एक और बादशाह मिल गया, मैंने अब उसके पास नौकरी शुरू कर ली है। एक और बादशाह मिल गया। उसने कहा अच्छा, मेरी जाने की वजह, मैंने आपको तनख्वाह कम दी, मैंने आपको मुराद कम दी, मैंने आप पर जुल्म किया, क्यों यहां से गए? उसने कहा बादशाह सलामत, मैं आपकी खिदमत में हमेशा खड़ा रहता था, आप बैठे रहते थे, तकिया लगाए हुए थे, मैं खड़ा खड़ा तक जाया करता था, लेकिन आप मुझे बैठने का ना कहते थे। मेरी जिंदगी इसी तरह, जब तक आप बैठे हुए होते थे मैं खड़ा रहता सूख गया। उसने कहा अब, कहते हैं अब जिस दरबार के, जिस बादशाह के पास गया हूं, वो मुझे कभी कहता है खड़ा हो जा तो खड़ा हो जाता हूं, वो कभी कहता है कि रुकू में आ जा तो मैं रुकू में आ जाता हूं, वो मुझे कहता है बैठ जा तो मैं बैठ जाता हूं, वो मुझे कभी कहता है लेट जा तो मैं लेट जाता हूं। मैं ऐसे बादशाह के पास गया हूं। उसने कहा अच्छा, ये तो बहुत अच्छा बादशाह है कि जो तुम्हें कहता है बैठ भी जाओ, लेट भी जाओ, आराम करने का भी कहता है। अच्छा, दूसरी वजह उसने कहा आप खाते रहते थे, आला किस्म के खाने आते थे, मेरे मुंह में पानी आ जाया करता था, मैं भूखा होता था, मैं प्यासा होता था, लेकिन आपने कभी उठाकर मेरा पूछा तक नहीं कि तुम भी खा लो, तुम भी पी लो, तुम भी इंसान हो, तेरी भी जरूरत है, तूने कभी मेरा ख्याल नहीं रखा। अब जिस बादशाह के पास गया हूं वो खुद कुछ नहीं खाता, वो खुद कुछ नहीं खाता और मुझे सब कुछ खिलाता है। अब मैं उस बादशाह के पास गया हूं। उसने कहा ये भी तो अजीब बादशाह है, खुद कुछ नहीं खाता, तुझे ही खिलाता है, तुझे ही खिलाता है। उसने कहा जी। कहते हैं उसकी सिफत है रज़्ज़ाक़, बहुत ज्यादा रिज़्क़ देने वाला, बहुत ज्यादा रिज़्क़ देने वाला। वो बे इंतहा दे रहा है, वो बेहिसाब दे रहा है, उसके देने का, उसकी अता का कोई हिसाब नहीं। तो मैंने आपके दर छोड़कर मैं उसके दर पर चला गया। उसने कहा अच्छा चलो ठीक है। अगली बात उसने कहा मैं हमेशा आपका निगाहबान बना रहता था, आपकी चौकीदारी करता रहता था, आप सोए रहते थे, मैं खड़ा रहता था, कोई हमला ना कर लें, कोई दुश्मन ना आ जाए, कोई सांप ना आ जाए, कोई बिच्छू ना आ जाए, कोई और तकलीफ ना पहुंचे, आराम में कोई खलल वाक़े ना हो जाए, ये इसकी नींद खराब ना हो जाए, ख्वाब से बेख्वाब ना हो जाए, हमेशा ये फिक्र रहती थी। अब ऐसे बादशाह के पास गया हूं जो मुझे कहता है सो जा मेरा नाम लेकर, वो रात भर दिन भर जिंदगी भर वो मेरा निगाहबान है।
وہ میری نگہبانی کرتا ہے, وہ میری حفاظت کرتا ہے. اب میں اس کے دربار میں گیا ہوں جو مجھے سلاتا ہے اور مجھے سلا کر میری نگہبانی کرتا ہے, اور پہلے میں تجھے سلا کر تیری چوکیداری اور تیری نگہبانی کیا کرتا تھا. اس نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے, 3 وجہ ہو گئی. اور کوئی وجہ؟ اس نے کہا آپ کی خدمت کرتے ہوئے مجھے ہمیشہ ڈر لگتا تھا کہ کسی نہ کسی دن تو آپ نے مرنا ہے. آپ چلے گئے, آپ کے جگہ جو دوسرا بادشاہ آئے گا وہ مجھے مار ڈالے گا. آپ کے دوست بھی ہیں تو آپ کے دشمن بھی ہیں, آپ کے دشمن مجھے مار ڈالیں گے. مجھے اپنے زندگی کا خوف بھی تھا کہ اس کے بعد میری زندگی کا کیا بنے گا, میں تو مر جاؤں گا, میں تو مارا جاؤں گا, میں تو قتل کر دیا جاؤں گا. یہ خوف مجھے کھائی جا رہی تھی. اب میں ایسے بادشاہ کے پاس گیا ہوں جو ہمیشہ بادشاہ رہے گا, جو ہمیشہ بادشاہ رہے گا. اس کی بادشاہت پر کبھی زوال نہیں, اس کے دشمن اس پر کبھی غالب نہیں آ سکتے, اس کے دشمن کبھی اس کو دوستوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں. میں ایسے بادشاہ کے پاس آیا ہوں کہ جو حی و قیوم, جو ہمیشہ ہمیشہ ہے. اب مجھے کوئی ڈر نہیں, اس کا دشمن مجھے ہاتھ تک نہیں لگاتا. میں اس کے پناہ میں آ گیا ہوں, میں اس کی نگہبانی میں آ گیا ہوں. تو مجھے اس کے دشمنوں سے بھی خوف نہیں, مجھے اس کے چلے جانے کا بھی خوف نہیں. اس نے کہا یہ بھی تو اچھا ہے. اور کوئی وجہ؟ اس نے کہا آخری اور 5ویں وجہ یہ ہے کہ میں آپ کے ہاتھ سے نوکری چھوڑ کر اس بادشاہ کے پاس اس لیے چلا گیا کہ یہاں مجھے ڈر لگ رہتا تھا کہ اگر میں نے کوئی غلطی کی آپ میرا سر قلم کر لو گے, آپ مجھے سزا دے دو گے, آپ مجھے نوکری سے نکال دو گے, آپ میری غلطی کو معاف نہیں کرو گے, آپ میرا قصور معاف نہیں کرو گے, آپ میری خطا معاف نہیں کرو گے. میری خطا کی سزا میری اولاد کو بھی ملے گی, میری خاندان کو بھی ملے گی. مجھے یہ خوف اور ڈر لگا رہتا تھا. اس بادشاہ کے پاس گیا ہوں, اس بادشاہ کی نافرمانی کرتا ہوں, پھر ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں توبہ کرتا ہوں, وہ کہتے ہیں معاف کر لیا. پھر غلطی ہو جاتی ہے, پھر ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں معافی چاہتا ہوں, وہ معاف کر لیتا ہے. دن میں 100 دفعہ نافرمانی کرتا ہوں, دن میں 100 دفعہ وہ معاف کرتا ہے. میں ایسے دربار میں گیا ہوں, میں ایسے بادشاہ کے پاس گیا ہوں. تو کیا ہمیں ان ظالم بادشاہوں کے پاس رہنا ہے یا اس بادشاہ کے پاس جانا ہے؟ بولیے, کس بادشاہ کی بادشاہت میں آنی ہے؟ اللہ کے بادشاہت میں, اللہ کے بادشاہت میں, جو ہمارا محافظ بھی ہیں, جو ہمارا رزاق بھی ہیں, جو ہمارا نگہبان بھی ہیں, جو دشمنوں سے ہمارا محافظ بھی ہیں, اور جو توبہ قبول کرنے والا بھی ہے, جو توبہ قبول کرنے والا بھی ہے, جو توبے کو قبول کرتا ہے. تو آئیے دل کے اخلاص کے ساتھ اللہ کو گواہ بنا کر, اپنے آپ کو, اپنے اعضاء کو گواہ بنا کر, اے اللہ ہم نے رمضان کا مہینہ گزارا, یہ مشق کی کہ تیرے حلال چیزوں کو چھوڑیں. رمضان میں ہم نے یہ مشق کی کہ تیری حلال چیزیں وہ چھوڑیں گے. کھانا حلال تھا, پینا حلال تھا, نکاح کی ہوئی بیوی حلال تھی, لیکن ہم صبح سے لے کر شام تک نہ کھانے کے قریب گئے, نہ پینے کے قریب گئے, نہ اپنی حلال نکاح کے قریب گئے. تیری رضا اور تیرے حکم میں نے حلال چیزیں چھوڑ دیے. آج عہد کرتا ہوں تیری رضا کی خاطر آج کے بعد حرام سے توبہ کرتا ہوں. کریں گے توبہ؟ کہہ دیں اخلاص کے ساتھ کہہ دیں, اے اللہ ہر قسم کے حرام سے میری توبہ, اے اللہ ہر قسم کی حرام سے میری توبہ, اے اللہ ہر قسم کی حرام سے میری توبہ. اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, جب کوئی بندہ رب کے ہاں توبہ کرتا ہے اللہ پاک اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے, ختم کر دیتا ہے. ہم نے اخلاص کے ساتھ توبہ کی, اللہ پاک نے ہمارے توبے کو قبول کیا. اب اپنی توبے کی حفاظت کر لیں, اپنی توبے کی حفاظت کر لیں, اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کثرت سے پڑھیں, اللہ سے مانگے اے اللہ تو مجھے گناہ سے بچا, اے اللہ مجھے نیکی کے راستے پہ ڈال, مجھے نیکی کے راستے پہ لگا. اللہ پاک ہمیں نیکی کی توفیق دیں گے اور برائی سے معاف کریں گے. علماء کہتے ہیں جس کی رمضان جیسے گزری ہے اس کا پورا سال ویسے گزرے گا. جس کی رمضان جیسے گزری ہے اس کا پورا سال ویسے گزرے گا. خود اندازہ کر لیں میری اور آپ کی رمضان کیسے گزری ہے. اگر میری اور آپ کی رمضان ایسے گزری ہے کہ آج ہم دل میں خوش ہیں تو سمجھ لو پورا سال اس طرح گزرے گا. اور اگر میں نے روزے نہیں رکھے, اگر میں نے عبادات نہیں کیے, میں نے روزے کے مفسدات, اس کے مکروہات اور ان کے مشتبہات, حلال اور حرام کی تمیز نہیں کی, تو پھر میرا سال بھر بھی تکلیف میں گزرے گا, راحت میں نہیں, مصیبت میں گزرے گا,
راحت اور آرام میں نہیں، میں پریشان ہو کر سال گزاروں گا۔ یہ خلاصہ ہوتا ہے، یہ رمضان خلاصہ ہوتا ہے، یہ نقطہ آغاز ہوتا ہے پورے سال کا۔ تو آج اگر ہم نے رمضان میں غلطیاں کی ہیں تو معافی مانگ لے، معافی مانگ لے۔ اے اللہ، جو ہوا بندہ تیرا بندہ تھا، خطا کار تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی، الہا مجھے پورے سال میں میری حفاظت فرما دے۔ تو اللہ پاک ہماری حفاظت فرما دیں گے۔